something that no one can take away from you. Let us celebrate freedom. Happy Independence Day and good morning to all. We all have gathered here to mark the landmark of success by celebrating the 75th Independence Day of our beloved country. From the core of our hearts, welcome you all to today's function on behalf of the entire Maharishi family. Now, I request everyone to stand for pay tribute to our motherland by singing Tamil Thai வாழ்த்து. அனைவரும் எழுந்து நிற்கவும். Thank you. Now I request our principal ma'am to deliver the welcome address. Please ma'am. Jai Gurudev all. Happy Independence Day to all. I hope you are all safe and secure during the pandemic time. And I strongly believe that hope is strength. We are entering into a new era of technology and it is key aspect of learning. Now, time has come to focus on online learning as it is a new methodology of learning and teaching. We as Maharishi dedicated to a student-centered program that promotes academic excellence through an enriched, rigorous and interdisciplinary curriculum. As a patriotic citizens, let's put extra effort into performing our civic responsibility. It is only by working together so that we can build a resilient and thriving nation. And as a part of MEM Thiruvarur, I would like to welcome our chairman sir, our secretary sir, and the parents, students, and staff members of NSCB Polytechnic and college members. It is our topmost responsibility to celebrate the 75th Independence Day in a safe and secure way. And I heartily welcome and wishes to one and all present here. My humble request to celebrate this Independence Day in a safe and secure manner as follow the government rules. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now we will have our traditional auspicious flag waving ceremony as a tribute to our motherland. May all human beings live in harmony with nature and other forms of life. May the truth prevail. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. Now I request our Honorable Chief Guest, His Highness, our Chairman Sir, to hoist the flag. Please sir, I request everyone to stand for the while to hoist our national flag.
Flag salute as you were. Flag song. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. The heartbeats have gone up and everyone to sink into the depth of patriotic music song that brings us all in our moment that always getting emotion. Well, here you are. Today we will have a rainbow of cultural programs prepared under the able stewardship of our students for this auspicious occasion of Independence Day. Now I call upon J. Srinika of Grade 5 to present a common speech.
வாழ்த்துக்கள். Now I call upon Emma Srivasikaran of grade 5 to present an English speech. Jai Gurudev. Respected teachers and my dear friends, wish a very happy Independence Day to all. Today I would like to speak a few words on this day. On 15 August 1947, India got independent. So Independence Day remarked the celebration of our country from British rule. We celebrate this day to full passion and happiness all around the country. Independence Day is also our national festival. It is also a public holiday. On this day, Prime Minister hoists the national flag on Red Fort. Also, our President gives speech on this day. Independence Day makes us respect for our freedom fighters who lost their lives for the country. Independence Day makes us feel that we are wounded Indians. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. Very good, Srivasikaran. I would like to call upon our respected Secretary Sir to honor our esteemed Chief Guest, our Chairman Sir, with shawl. Please, sir. Now I call upon Sriram of grade 7 to present an English speech. Jai Gurudev. Good morning to everyone. Every year on 15th August, Independence Day is celebrated in India, when people remember a long phase of our nation's independence from the British rule. On August 15, 1947, India get independence. After independence, the Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to raise the national flag at Red Fort. By unfurling the national flag and singing the national anthem, students, teachers, parents and other individuals come together to celebrate Independence Day. The Indian Prime Minister at the national capital New Delhi also hoists our national flag. After that, a salute is given by firing 21 guns and a helicopter showers tricolor flags on the flag. The colors in our flag represent different things. Saffron signifies courage and strength. White signifies peace and truth. Green signifies faith and fertility. In the center of our national flag there is Ashok Chakra that contains 24 yearly distributed spikes. We recall the great sacrifice of Gandhiji, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and other daring freedom fighters on this special day for their unforgettable contribution to the India's independence. Jai Hind. Very good, Sriram. Now I call upon S. Lakshmi of grade 7 to sing the patriotic song.
Very good, Lakshmi. Now, this is the time to cherish our mind and eyes by seeing the fancy show of our children. Now, I call upon Nandika of grade 1 to present a fancy dress show. நம் பள்ளியின் குட்டி பட்டாம்பூச்சி நந்திகாவிற்கு வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்துக்கள் தங்கம். Now I call upon Nandana of grade 3 to present a fancy dress show. Good morning to all. Jai Gurudev. I am Nandana. I am studying 2nd standard. Happy Independence Day to all. I am studying 2nd standard. Corona awareness. Always wear mask. Maintain social distance. Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands regularly. Stay safe, stay healthy. Thank you. Very good, Nandana. Next, I call upon Mamta Shri of grade 5 to present a fancy dress show. Good morning, my dear teachers and friends. Today I say about healthy food versus junk food. Healthy food is really good for our health. Healthy food help us to keep our organ good and give lots of energy. Healthy food are natural and have a good nutrition. It improve our health. So say yes to healthy food. Junk food. Eating junk food or fast food like addiction. There is lot of poisonous ingredients are contained in junk food.
so it is unhealthy. There is no nutrition value in junk food. Say no to junk food. Say yes to healthy food and improve your life healthy. Thank you, Jai Gurudev. Very good. Dear children, you should avoid junk food and eat healthy food. Next, I call upon M.S. Srivajikaran of grade 5 to present your fancy dress show. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் கைபேசி பேசுகிறேன். இன்றைய காலகட்டத்தில் அறிவியலின் வளர்ச்சி அதிவேகமாக இருக்கிறது. அதே சமயம் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதம் நஞ்சு என்பதையும் மறக்கக்கூடாது. புது புது தொழில்நுட்பங்களில் ஆண்ட்ராய்டு அலைபேசிகள் வந்துவிட்டன. தற்போது கைபேசி இல்லாத நபரே இல்லை என்று கூறலாம். இந்த குழந்தைகள் கூட கைபேசியில் முடங்கி கிடக்கிறார்கள். மரத்தடியில் ஓடி ஆடிய குழந்தைகளை பார்ப்பதே அரிதாகிவிட்டது. இன்றைய கோண காலகட்டத்தில் பள்ளி செல்ல முடியாமல் பாடப்புகளும் கைபேசியே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கைபேசியில் நேரத்தை செலவிடும் குழந்தைகள் மற்ற குழந்தைகளுடன் ஒன்றிணைய சிரமப்படும். இதன் தொடர்ச்சியாக மனச்சிதைவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. படிப்பது, பொருட்கள் வாங்குவது, வங்கியில் பணம் செலுத்துவது, பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்வது என அனைத்தும் கைபேசியிலே முடித்து விடுகின்றனர். சக மனிதர்களிடம் அன்பு, ஆசை, கோபம், வெறுப்பு, தன் அருகில் உள்ளவர்களை அழைப்பது என அனைத்தும் சமூக ஊடகம் மூலமாக தான் என்பது வட்டமான ஒன்று. உடல் ரீதியாக கண், காது, கழுத்து, முதுகு, இதய பாதிப்பு, நரம்பியல் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நாம் பயன்படுத்தும் கைபேசியில் அலைவீச்சு மற்றும் எவ்வளவு நேரம், எவ்வளவு தொலைவு, அதன் பொறுத்து பாதிப்பு ஏற்படும். இதிலிருந்து விடுபடுவது வெகு சுலபம். இணைய இணைப்பை அணைத்து வையுங்கள். தேவையான நேரத்தில் மட்டும் பயன்படுத்துங்கள். கைபேசி மட்டும் வாழ்க்கை அல்ல, அதுக்கு வெளியே எவ்வளவோ இருக்கிறது. நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் குறுஞ்செய்தி, புலனம் வழியே செய்திகளை அனுப்பாமல் நேரில் பேசுங்கள். நிறைய புத்தகங்களை படியுங்கள். பிடித்த வேலையை செய்யுங்கள். புது உலகை காண்பீர்கள். இதுவரை எனக்கு உரையை கேட்டதற்கு நன்றி, வணக்கம். அருமையான கல்வி ஸ்ரீவஜிகரன். அன்பான மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் வாழ்க்கையின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு மட்டுமே நீங்கள் கைபேசியை பயன்படுத்துங்கள். Now I call upon Danshika of grade 5 to present your fancy dress show. அனைவருக்கும் வணக்கம். தடைகள் பல வந்தாலும் அதை கண்டு அஞ்சாமல் துணிந்து நின்ற பெண்ணியத்தின் பெருமை இந்தியாவின் அடையாளம். எட்டுவிடும் தூரத்தில் வெற்றியும் இல்லை, அதை விட்டுவிடும் எண்ணத்தில் நானும் இல்லை. ஆங்கிலேயரின் வீரணிகளை என் பலம் கொண்ட கரங்களால் நிலைக்குலைய வைத்த இந்தியாவின் வீர பெண்மணி ஜான்சி ராணி என்னும் ராணி லட்சுமிபாய் நானாவேன். எனக்கு பெற்றோர் வைத்த பெயர் மணிகர்ணிகா. ஜான்சி எனது கோட்டை. ஜான்சியின் மக்கள் என் உயிரினும் மேலானவர்கள். ஏ ஆங்கிலேயனே, துணிச்செழுந்தால் என்னிடம் யுத்தம் செய். வீரம் என்பது ஆண்களுக்கு மட்டுமல்ல, பெண்களுக்கும் உண்டு. என் வாழ் கொண்ட கரங்களால் உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன். போரில் நாம் தோற்கடிக்கப்பட்டாலும் நம் மூட்டிய அக்னி தீ நம் தேசம் முழுவதும் பரவும். இதுவே நமக்கான பெருமை. வாருங்கள், ஒன்றுபடுவோம், வென்று காட்டுவோம். எனவே மாணவர்கள் ஆகிய நீங்களும் என்னை போல் வீர பெண்மணியாக திகழ வேண்டும். நம்மை சுற்றி நடக்கும் தவறுகளை தட்டி கேட்க வேண்டும். நாட்டை நல்வழிப்படுத்தும் பண்பு நம் அனைவருக்கும் உள்ளது. இதை உங்களுக்கு உணர்த்தவே நான் இங்கு வந்தேன். ஹரி ஹரி மகாதேவா, ஹரி ஹரி மகாதேவா. ஜெய் ஹிந்த். நன்றி, வணக்கம். அருமையான பதிவு தன்ஷிகா. அன்பான மாணவ செல்வங்களே, உங்களுடைய பயங்களை போக்கி ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா 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 என வீரநடை போட்டு
நம் தேசம் காக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். Now I call upon Janakali of grade 5 to present a fancy dress show. Good morning to everybody. First, I wish you happy Independence Day to all. I am Dr. Jahani. I work in a hospital. I give medicines to cure your illness. My role model is Dr. Muthulakshmi Reddy. She is the one of first woman doctor. I would like to give free service for poor family like Dr. Muthulakshmi Reddy. It's my dream and my parents' wishes also. Finally, I would like to give 2 tips for good health. First, eat healthy food, fruits and vegetables. Second, exercise regularly. And don't forget, get vaccination for COVID-19. Thank you all. Jai Hind. Very good, Janakali. Dear children, as Janakali said, please fix your role model and work accordingly. Now I call upon Harish Murthy of grade 5 to present your fancy dress show. Hi friends, I am Tulasi. I am found in our country. I am helping provide oxygen. I am used many rituals for your home. I am found in 3 ways: Rama Tulasi, Sita Tulasi, Krishna Tulasi. I am also queen of plant. Queen of birds. Queen of birds in Ayurveda. Thank you. Very good, Harish Murthy. Very nice speech, dear. In our surroundings, we have lot of medicinal plants as Tulasi. So, I request all the children to identify the medicinal plants and please rear it up in your house. Now, I request our chairman sir to present a small gift to our children as a token of the celebration of Independence Day. Srinika of grade 5. Sri Vashikaran of grade 5. Sriram of grade 7. Lakshmi of grade 7. Nandika of grade 1. Nandana of grade 2. I request everyone to give a big round of applause to our children, please.
Sri Vasikaran of grade 5. Mamta Sri of grade 5. Harish Murthy of grade 5. Danshika of grade 5. And Janakali of grade 5. Now it's the time to welcome our Honorable Chief Guest to say a few words on this special occasion of Independence Day and give the right way to as we follow in our entire future. Please, sir. The Secretary, Principal, parents, staff, and my dear young students, good morning to everybody. And best wishes for the 75th Independence Day of our great country, Bharat. I am very happy to participate in this function in spite of pandemic. 2 வருஷமா அந்த உலகத்தை ஆட்சி படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த கரோனா தொற்றையும் மீறி இந்த 75வது சுதந்திர தின விழா சீரோடு சிறப்போடு மகரிஷி வித்யா மந்திர் நடைபெறுவது உண்மையிலே பாராட்டுக்குரியது. இதை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த செயலாளர், முதல்வர், ஆசிரியர்கள் மற்றவர்களை நான் உரமாக பாராட்டுகிறேன். ஆர்வத்தோடு இந்த விழாவை கொண்டாடுவதோடு தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய ஆற்றல் அறிவை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்த பெற்றோர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். இந்த பொழுதும் தெளிவோக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டார். இங்க வந்திருக்கிற பெற்றோர்கள் குறிப்பாக mothers will be more interested with the children. Fathers will be duty bound and mothers will be love bound. பெரும்பாலும் தந்தைகள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வார்கள். அம்மாக்கள் மட்டும்தான் அந்த குழந்தையை போற்றி வளர்ப்பதிலே அக்கறை கொள்வார்கள். இது ஒரு இயல்பு. ஒரே ஒரு தாத்தா வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். If a grandfather will be very happy. ஏன்னா அப்பாக்களாக இருக்கிறப்போ பிள்ளைங்களுடைய நிகழ்ச்சியில எல்லாம் கலந்துக்கிறதுக்கு டைமே இருக்காது. ரொம்ப பரபரப்பான வாழ்க்கை. நான் உட்பட நான் இப்போதான் என்னுடைய ஐ லைக் அண்ட் லவ் அண்ட் அட்மையர் மை கிராண்ட் சில்ட்ரன். என்ன பிள்ளைங்கள்லாம் படித்து வளர்கிறப்பெல்லாம் நான் வாஸ் வெரி பிஸி இன் டூயிங் சம்திங். பரபரப்பான ஒரு வாழ்க்கை. எதையோ அடைய போகிறோங்கிற ஒரு நேரத்தை பாருங்க. அப்புறம் தான் தெரியும் ஒன்றும் இல்லை, பெரிய விஷயமும் இல்லை. நம்ம
வளர்ந்துருக்கலாமோன்னு நினைக்கிறது வந்து தாத்தா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். அதனால் வெரி ஹாப்பி அட்லீஸ்ட் சைஸபிள் நம்பர் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் எக்காமிச்சேன். அவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். I can give more message only to parents than the children. இந்த பசங்கள்லாம் நல்லா they exhibited their talents. இந்த சிறப்பா வசீகரன், ஸ்ரீனிகா, இந்த இடத்துல பேர்களெல்லாம் ரொம்ப சரளமாக இப்போலாம் சொல்ல முடியல. பேரெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் ரொம்ப ஃபேன்சியாகவும் இருக்கு. அதே வெரி ஹாப்பி. அந்த மேடையில் ஏறி எல்லாரையும் ஃபேஸ் பண்ணி சொல்ல வந்தது முழுவதும் சொல்ல முடியாவிட்டாலும் சொல்வதற்கு முயற்சி செய்து ஒரு பாதி சொன்னாலுமே அது ஒரு பெரிய வெற்றி. ஏன்னா இந்த ஜெனரேஷனில் வந்து என்னோட என்னுடைய பிள்ளைகள் ஸ்மார்ட், பிள்ளைகளோட பேர பிள்ளைகள் ஸ்டில் மோர் ஸ்மார்ட் இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன். அதனால் வாட் ஐ கேன் say to parents, நீங்கள் சொல்லிதான் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரிய போகிறதுங்கிற எண்ணத்தை விட்டுருப்போம். 21வது நூற்றாண்டில் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசின்னு வந்துருக்கு. தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ்லேயும் அதை எடுத்து சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் படித்து பார்க்கணும். ஏன்னா இப்போது நான் படித்த கல்வியோ அல்லது நீங்கள் படித்த கல்வி முறையோ இந்த 21வது நூற்றாண்டில் வந்து அவுடேட்டட், அதுங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம கண்ட்ரி வந்து குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டுருக்குப்போம். ரொம்ப பேர் நெகட்டிவாக ஒன்று ரெண்டை பார்த்துட்டு இந்த உலகமே நெகட்டிவ்னு முடிவுக்கு வந்துடணும். அதுமாதிரி வரக்கூடாது. இந்தியாவில் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் திங்ஸ் வந்துச்சு. நீங்கள் லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 100 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒலிம்பிக்கில் பொம்பளை பசங்களாம் தனி கோல்டு மெடல் ரெஸ்டோர் பேக் டு இந்தியா. இந்தியன் ப்ரைட். 75வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறதே இந்தியாவுடைய பெருமைகளை பேசுகிறது தான். இந்தியாவோட பெருமைகளை பேசணும்னா முதல்ல நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களோட பெருமைகளை பேசணும். நான் கூட ஒரு அம்மாவை பார்த்தேன். அந்த பொண்ணு நல்லா இருந்துச்சு, பட்டு அது அவங்க அம்மாவோடே பார்த்து அதனால் சரியாக சொல்ல முடியல. அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தம். அந்த பிள்ளைய செலிப்ரேட் பண்ண முடியல, ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. அப்படி இல்லை, அந்த பிள்ளை மேக்ஸிமம் நடந்தது. பட் அதுலேருந்து ஒன் திங் யூ ஹேவ் டு லேர்ன், ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலில் பிள்ளைக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அம்மா பேசுகிறாவோ அப்பா பேசுகிறாவோ இந்த பிள்ளைங்க வளராமல் கொஞ்சம் விலகியே வளரணும். அப்போ தான் அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். அவங்க தான் சாதிக்க முடியும். அம்மா அப்பாக்கள் ஒரு திரியாட்டம் தான் இருக்கணும். நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த 3 இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கப்போ அந்த ஸ்கூலுக்கு நான் போகிறப்போ, இந்த மெட்ரிக் ஸ்கூல் இருக்கப்போ பல அம்மாக்களுக்கு வந்து அவங்க உயிரே அந்த பிள்ளை மேலே தான் இருக்கும். அப்படி மார்க்கு கண்ணி அமைக்கிறதுலேருந்து நல்லா நடந்து போகிறையில் விழுந்தாதுன்னு சொல்கிறது, அது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. அலோயிங் டு ஃபால் டவுன், அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல, பார்க்கக்கூடாது, திரும்பிக்கணும். அழியா பட்டுச்சுன்னு கேட்கக்கூடாது. அப்போ தான் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். கான்ஃபிடென்ஸும் காம்பிடென்ஸும் ரொம்ப முக்கியம். அதனால இந்த பசங்கள்லாம் நல்லா ஜெய் குருதேவ்னு சொன்னான். அந்த பண்பாடு மாதா பிதா குரு, அம்மா அப்பாவுக்கு அப்புறம் குரு தான். குரு இங்கே உட்காந்துட்டு இல்லைன்னாலும் ஆசிரியர் வெளியில் இருந்தாலும் அவன் மனதில் அந்த குரு பதிஞ்சிடும். அந்த உணர்வுகளோடு அவர்கள் நாலேஜ், ஸ்கில், வேல்யூஸ், இந்த 3 தான் எஜுகேஷனில் பார்த்து நல்லா படித்து பெரிய வேலைக்கு போய் நிறையா சம்பாதிக்கணும். இதெல்லாம் எங்கள் காலத்தில் அம்மாக்கள் அம்மா தான் சொல்லுவாங்க. அப்பா ரொம்ப சொல்லுவாங்க, நல்லா படிக்கணும், பெரிய வேலைக்கு போகணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும். அதெல்லாம் இப்போ போயிடுச்சு சுத்தமாக. நிறைய நல்லா படித்தவங்க
பெரிய வேலைக்கு போனவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார்களான்னா இல்லை. அதனால் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது, பிள்ளைங்க வந்து நல்ல எஜுகேஷன் படிக்கணும். தமிழில் முதல்ல பேசுகிறவங்க நல்லா அழகாக தமிழில் பேச்சு. மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் வீட்டில் ஆசிரியர்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆட்டம். பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் தான் ஸ்டூடெண்ட்டு. ஒரு 3 பேர் சேர்ந்தாலும் ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கும். இதில் ஒன்று வீக்கானாலும் ப்ராடக்ட்டு சரியாக இருக்காது. நல்லா இல்லை. அறிவு சார்ந்த ஒரு பிள்ளையாக வளர்க்கணும். அதுக்குள்ள திறமைகளை பார்க்கணும். நம்மளால் முடியாததெல்லாம் அந்த பிள்ளை மேலே போட்டு திணிக்கக்கூடாது. நான் தான் டாக்டருக்கு படிக்க முடியல, நான் தான் இன்ஜினியராக போக முடியல, அப்படியெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. அவன் யாராக வரானோ அதான் வரணும். அதுதான் நம்ம உள்ள பெற்றோர்கள் செய்கிற ஒரு பெரிய தவறு. இன்னொன்று ஐ would like to advise to the parents. நீங்கள் நல்ல ஆழ் மனதில் என்னப்பா முந்தையெல்லாம் நாங்கள்லாம் 5-6 பிள்ளைங்களில் ஒன்று, இப்போல்லாம் D1 அல்லது தவிர இருந்தால் 2. அதனால் உங்களுடைய உயிர் பூரா, எண்ணங்கள் பூரா, செயல்பாடு பூரா அந்த பிள்ளையை பார்த்தா ஒரு பையன் ரொம்ப க்ளீனாக இருந்தான். 2 ப்ரைஸ் வாங்கினா வெரி ஹாப்பியாக போட்டு எல்லாம் ஃபிசிக்கல், மென்டல், இன்டலெக்சுவல் க்ரோத்து யூனிஃபார்மாக இருக்கணும். விவேகானந்தராக தான் சொல்லுவார். குழந்தை வந்து விசாரணை நல்லா ஸ்மார்ட்டாக இருந்தான். பெயின் பேசல பட் யோசன் ரைட். அவனுடைய உடல் ஃபிசிக்கல், அடுத்தவனுடைய மென்டல் ரொம்ப முக்கியம். அந்த மென்டல் கிளாரிட்டிக்கு மெயினான காரணம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருந்திருந்தால் நீங்கள் தான் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் வெரி சீரியஸ். அவனுடைய மைண்டு டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி எந்த ஒரு செயலும் சொல்லும் அவன் காதில் விடக்கூடாது, பார்க்கக்கூடாது. அந்த ஸ்டேஜில் அப்செட் ஆனான்னா அவனோட இன்டலெக்சுவல் கெப்பாசிட்டி டிப்ரெஸ் ஆகிடும். அந்த நாலேஜு, ஸ்கில், அதை விட வேல்யூஸ். வேல்யூஸ் மகரிஷி ஸ்கூல் இது போல் ஒரு வெல் nurtured school where quality alone is not the spirit. Values ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் நார்த் இந்தியா பசங்க அந்த சேட்டு கேட்குறவங்க எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். யாரை பார்த்தாலும் பெரியவர்களை பார்த்தா குனிஞ்சு காலை கொட்டி கும்பிடுவாங்க. அந்த பெற்றோரை பெரியவர்களை வணங்குகின்ற ஒரு பழக்கம் சின்ன பிள்ளைகளையே உருவாக்கணும். அம்மா அப்பாவை உருவாக்கணும். அப்போதான் சொசைட்டியில் வந்து குட். மிஸ் பண்ண பாயிண்ட் மறுபடியும் சொல்லணும். நல்ல தியானம் பண்ணி அம்மா அப்பாவும் நம்ம பிள்ளைய வந்து நல்லவனாக வளர்க்க போகிறோமா, கெட்டிக்காரனாக வளர்க்க போகிறோமா அப்படிங்கிறத முடிவு எடுத்துடணும். கெட்டிக்காரன்லாம் நல்லவங்கள இருக்க மாட்டாங்க. சமூகத்தில் நல்ல பிள்ளைங்களுக்கு, நல்லவங்களுக்கு தான் மதிப்பு, மரியாதை அதிகம். நீங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலத்தில் மனைவி மீது பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தி எடுக்கிறவங்க பிஇ படித்தவங்க, இன்ஜினியர். அப்போல்லாம் பிகாம் படிச்சுட்டு பேங்க்குக்கு வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க. நான் படிக்கிறப்போ இப்போ ஏடிஎம் உடைச்சி பணத்தை எடுக்கிறவன் எம்காம் படித்தவங்க. லஞ்சம் வாங்கி கைது செய்யப்பட்டு வேலையில் ஏற்றுறப்போ கைக்குட்டையை வச்சு மூஞ்சம் மறைக்கிறவங்க ரொம்ப நிறைய படித்தவங்க. ஆகையினால இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறப்போ நம்ம என்ன முடிவு பண்ணணும் நீங்கன்னா, பசங்களை நல்லவனாக இருக்கணும், நல்ல பிள்ளையாக வரணும். ஒருத்த பார்க்க உங்க பையன் ரொம்ப நல்ல பையன், இது மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தால் அதுதான் நமக்கு பெரிய பெருமை. நிறையா சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் இல்லை. இந்த கொரோனா 2 ஆண்டுகளாக போட்டு வீட்டி எடுத்து இன்னமும் நான் எப்போ போவேன்னு சொல்லாமல் சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது. அதை மீறி நம்மலாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை ஆஸ் எ சீனியர் மேன்
அந்த கடவுளால் சில வலுவான பாடல்களை மனித குலத்துக்கு கற்பித்ததாக நான் அதை பார்த்தேன். எனக்கு மிகப்பெரிய மன மாற்றம் எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டிருக்கும். நம்ம ஒருத்தவர்கள் உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் இறந்துட்டாங்க, நம்ம உயிர் வாழ்றோம். ஸோ தேங்க் காட் தட் வி ஆர் அலைவ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் பேண்டமிக். மற்ற ஊரோட ஆப்பிரிக்கா கண்டம், மற்ற ஈரோப்பாவில் உள்ள ஏழை நாடுகள் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்போ 138 கோடி மக்கள் உள்ள நாட்டில் ஃபுட்டு சர்ப்ளஸ். இந்த வருஷம் அறுக்க போகிற நெல்லை அறுக்கிறதுக்கு குடோன் கிடையாது. 30 வருஷத்துக்கு முந்தி ஜனத்தொகை 50-60 கோடி இருக்கிறப்போ 30 லட்சம் பேர் பட்டினியால் செத்தாங்க. நவ் இந்தியா இஸ் சர்ப்ளஸ் இன் ஃபுட். நம்ம பெருமைப்படணும். அந்நிய செலவாணி கையிருப்பில் உலகத்தில் இன்னைக்கு இந்தியா 4வது இடத்துல இருக்கு, அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளை தாண்டி. 40-50 வருஷத்துக்கு முந்தி ஒரு $400 மில்லியன் பணம் இந்த இந்தியாவில். அப்போ சந்திரசேகரன் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார். இங்கேருந்து கோல்டு எடுத்துட்டு லண்டன் போய் அதை மார்க்கெட் பண்ணி பணம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு $600 பில்லியன் இந்தியாவுடைய நாணயம் செலவாணி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு. அதனால் 75வது சுதந்திர தினத்தில் நம்ம அந்த நாட்டில் வாழ்கிறோங்கிறதுல பெருமை அடைகிறோம். 60 கோடி பேர் வாக்கு வரும் இருக்கிறாங்க, பணம் வாங்குறாங்க, அதை பண்ணுறாங்க, விட்டுறாங்க. 60 கோடி பேர். லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி இந்த வேர்ல்டு. உலகத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு நம்ம நாடு. இந்த நாட்டினுடைய பெருமைகளை அந்த பசங்க பெரிய பெரிய தலைவர்கள் காந்திஜி, நேதாஜி, நேருஜி, ராணி ஜான்சி, முத்துலட்சுமி ரெட்டி, இது போன்ற மாபெரும் மகரிஷி, மாபெரும் மகான்கள், விவேகானந்தர், ராமகிருஷ்ணன் வரிசையா சொல்லிட்டு போனாலும் பாரத நாடு வந்து ஒரு புண்ணிய பூமி. உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கும் புண்ணிய பூமியிலோ தர்ம பூமியோ கிடையாது. நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் தர்மம் தண்டிக்குங்கிற நம்பிக்கை நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான். அது தண்டிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வயசை தாண்டவங்களுக்கு தெரியும். இது லேட்டாக தண்டிக்கும், எப்படி தண்டிக்கும்னு தெரியாது, லேட்டாக தண்டிக்கும். உலகத்தில் தர்ம பூமி. இதில் பிறந்ததுக்கு நம்ம பெருமைப்படணும். இந்த குழந்தைகளை வளர்க்குறப்போ பெருமைகளை சொல்லணும். உங்கள் குடும்ப பெருமை, பெற்றோர்கள், பெரியோர்கள், இந்த நாடு, அதை பற்றியெல்லாம் சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு செல்ஃப் ரைட், சுய மதிப்பு வரும். எந்த பிள்ளையும் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப பெரிய பெற்றோர்கள் சொல்கிறது, கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. அவங்களுக்கு எது தெரிஞ்சாலும் சரி, தெரியாதுன்னு சரி. உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, இதுவரையில் பிறந்தவர்கள், இப்போ இருக்கிறவங்க, வரப்போகிறவங்க யாருக்கும் கை ரேகை ஒரே ரேகையாக இருக்காது. அதனால தான் டாக்டர் பட்டம் வாங்குறா கூட சப்ரிஜிஸ்டார் ஆஃபீஸுக்கு போனால் இதை கை ரேகை வச்சு தான் வாங்கணும். இது சயின்ஸாக இருந்தாலும் உலக கடவுளுடைய படைப்பில் முகமோ அவனாட்ட இருக்கான்னு சொல்லலாமோது அவன் நிகழாங்க. அதே மாதிரி அவன்கிட்ட எது இல்லைன்னு பார்க்காதுங்க, எது இருக்குன்னு பார்க்கணும், பாசிட்டிவாக பார்க்கணும். டெண்டுல்கர் 10ஆம் கிளாஸை பாஸ் பண்ணல, பாரத ரத்னா வாங்கினான். அதனால் படிப்புக்கும் திறமைக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அதனால் உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிங்க. நீங்கள் ரொம்ப பேசாமல் அவனுடைய செயல்பாடுகளை பாருங்க. அவன் கோயிலூர் வைரத்தை கீழே போட்டு உடைச்சோன்னா அங்கேயோ உடைச்சிட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. சாதாரண ஏன்னா அவன் தான் முக்கியமானவனுக்கு, பொருள் முக்கியம் கிடையாது. அப்போ தான் அவனுக்கு என்ன தெரியும்னா, இந்த வீட்டில் நம்ம தான் மரியாதைக்குரியவர்கள் அந்த எண்ணத்தோடு வளர்ந்தானா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஏஎஸ் ஆகிடும். நீ கலெக்டராக போகணும் அவனை போட்டு இன்சை பண்ணால் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் கிளார்க்காக போகவே கஷ்டம். ஏன்னா அவனுக்கு டிப்ரெஷன் வந்துடும். அம்மா அப்பா அவங்களை மதிக்காமல் யாரும் இருப்போம். அதனால் செலிப்ரேட் யுவர் சில்ட்ரன், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். இதுவரையிலும் பண்ணீங்களோ பண்ணலையோ நம்ம பாராட்டணும்.
நீ ஏன் முழுசா சரியாக பேசலை அது பூரா அவங்க சொல்லி கொடுத்தனாலும் வீட்டில் போய் பேசக்கூடாது. நல்லா பண்ணணுமா, வெரி குட், இன்னும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும். பிள்ளைங்களை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும். வளர்க்குறது வேற, செலிப்ரேட் பண்ணணும். சரி, குட் ஸ்கூல், குட் அட்மாஸ்பியர். ஸ்டாஃப் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேம்படுத்துவாங்க. ஆனால் வளர வேண்டியது அவங்க தான். இந்த துளசியை வச்சுட்டு ஒரு பையன் நல்ல மெசேஜ் சொன்னான். துளசி, மூங்கில், அரச மரம், இந்த 2-3 தான் ஃபுல்லாக ஆக்சிஜனை கொடுக்குது. ஆக்சிஜனோட அருமை அந்த கரோனாவில் உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சிஜன் எப்படி முக்கியமானதுன்னு நிறையா மரமெல்லாம் இருக்குது. இப்போ தான் மரத்தை கும்பிடணும். அதனால தான் அந்த காலத்தில் அரச மரத்தையெல்லாம் சுற்றி சுற்றி வந்தாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாரும் துளசி செடியை வளர்க்கணும், ஒரு மூங்கில் வளர்க்கணும், அல்லது ஒரு அரச மரத்தை வைக்கணும், ஒரு மரத்தை வளர்க்கணும். அந்த பசங்களுக்கு தெரியணும். அதனால் வெரி அப்ரிஷியேட் அந்த துளசி செடி மாலை போட்டு வந்தார். நல்ல மெசேஜ், செய்திகள். இங்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் படிக்கிறப்போ எங்கேயாவது வேலைக்கெல்லாம் போனால் சர்டிஃபிகேட்டை பார்ப்பாங்க. ஓ, சென்ட் ஜோசப் காலேஜ், லயோலா காலேஜ், ஓகே, யூஆர் செலக்டட். இப்போ அதெல்லாம் யாரும் இன்னும் பார்க்குறதே கிடையாது. எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுட்டு இங்கே வாங்க. ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் கொடுப்பாங்க. வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்? உனக்கு என்ன தெரியும்? டிகிரி வாங்கியிருக்க, ரைட், ஓகே, படிச்சிருக்கேன், அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருக்கேன், ரைட். வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்? சொல்லு. டிரைவிங் தெரியுமா, டிராயிங் தெரியுமா, குக்கிங் தெரியுமா, மார்க்கெட்டிங் தெரியுமா? ஸ்கில்ஸ் தான் இப்போ எல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க. அதனால நீங்கள் வந்து உங்கள் பசங்களை இன்ஜினியர், டாக்டர் இதெல்லாம் சொல்லாமல் அவன்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், என்ன ஸ்கில் இருக்குன்னு பாருங்கள், எதோ ஆர்வமாக இருக்கான்னு பாருங்கள். நல்லா பேசலாம் பையன். யூ பிகம் ஏ கிரேட் ஸ்பீக்கர். முதல் பையன் நினைக்கிறேன். நம்ம கவனமாக பேசிட்டு டென்ஷன் இல்லாமல் பெரிய தகவல்கள்லாம் நடந்து போன மாதிரி பேலன்ஸாக நடந்து போனான். அவன் கண்டிப்பாக ஒரு காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆரட்டர் ஆகலாம். அது மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும். நீங்கள் உங்கள் பார்வையை ஒரு ஜட்ஜாட்டம் அவன் பார்க்கணும், அப்சர்வ் பண்ணணும். காலையிலேருந்து நைட்டு ஸ்கூல் போகல வர்றப்போ சேர்ந்து பார்க்கணும். நமக்குள்ள வீட்டில் உள்ள சிலபஸ்லாம் அவங்க அப்ளை பண்ணக்கூடாது. நான் பார்த்துருக்கேன் பல பேர் யார் மேலே உள்ள கோபத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு அவங்கள ஊழ வச்சுட்டு அந்த பையன் மேலே சம்மந்தம் இல்லாமல் அவங்க பேசுகிறதா அடிக்கிறது. எனக்கு ரொம்ப நாளாக அது புரியல. அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சேன். யார் மேலே உள்ள கோபத்தை வச்சுட்டு அந்த பையனை போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணதான் நான் சின்ன பிள்ளைகளை பார்த்துருக்கேன். அவனுக்கு புரியாத லாங்குவேஜெல்லாம் பேசுவாங்க. அதை அட்ரஸ் டு சம்படி அண்ட் பேசட் பை சம் ஸ்மால் மேன். அந்த அவங்களுக்குள்ள வில்லன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம், வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கலாம், அதான் ரொம்ப நெருக்கமான உறவாக கூட இருக்கலாம். வெளியே சொல்ல முடியாது. I am very happy that you are studying in a cultured school and managed by well dedicated and committed staff members. இப்போல்லாம் இப்போ போயிட்டு இருக்க எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இந்த ஸ்கூலுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இந்த ஸ்கூலுங்கிறதுனால குறைஞ்சபட்சம் இந்த சிலபஸ் ஸ்டாண்டர்டில் போனால் தான் யூ கேன் ட்ரீம் சம்திங் மோர். ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர் ரவி குடும்பம். இந்த நிலம் பூரா அவங்க தாத்தா தான் எங்களுக்கு கொடுத்தார். நான் கல்லூரி பள்ளி கட்ட போகிறேங்கிறப்போ அந்த பொண்ணோட தாத்தாவோட அப்பா நினைக்கிறேன் எதுவுமே பேசாமல் கொடுத்தார். ஸோ அந்த அப்போ அவர் சொன்னார், தாத்தா பக்கத்து பிள்ளைங்கள்லாம் படிக்கணும்னா இன்னைக்கு அவரோட பேரனோட பொண்ணு தான் இங்கே படிக்குது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா 20 வருஷத்துக்கு முந்தி இந்த நிலத்தை வச்சா வாங்க போகிறப்போ மிக அவங்க ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த குடும்பம். பெருந்தன்மையோடு விலை கூட நீங்கள் சொல்கிற விலையை கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு விலையை போட்டு கொடுத்தாரு. 2 பேரும் பேசணும். இன்னைக்கு இது ஃபுல்லாகவே அவங்க கிராமம். இந்த கிராமம் நான் கேட்டது 10 ஏக்கர் தான். எல்லாத்தையுமே எடுத்துங்களேன் அப்படின்னாரு. அப்போ எனக்கு 10 ஏக்கரில் தான் பண்ண இருந்துச்சு.
இப்போ ஒரு வருஷம் டைம் கேட்டேன். ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு இடையில அந்த இடத்தோட நிலம் விலை உயர்ந்துச்சு. ஆனால் ப்ரொஃபஸர் வேணும்னா தான் நான் கொடுத்தேன்னு சொன்னாங்க. எல்லாம் பெரிய மனுஷங்கிறது வேற, பணக்காரங்கிறது வேற. பணக்காரன் வந்து பெரிய மனுஷனாக முடியாது. பெரிய மனுஷன்கிட்ட பணம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்து சொன்னோன்னே எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு. அதனால எஜுகேஷன் இஸ் எம்பவர்மெண்ட். பெண்கள்லாம் கட்டாயம் படிக்கணும். கல்விக்கு தான் மரியாதை. நம்ம ஊரில் பொண்ணு ஐஏஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட் விளையாட்டம் தான் இருக்குது. எல்லாரும் கை கட்டிட்டு பண்ணிட்டு போகிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் அந்த 3 லெட்டர் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், எவ்வளோ ஐபிஎஸ் டாக்டர்ஸ். அதனால் பன்மூக்கு பெரிய மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்ட், பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியுடைய சிஇஓலாம் பொம்பளை பிள்ளைங்க தான் படிக்கிறாங்க. பசங்களும் நிறையா தே கான்ட்ரிபியூட் சம்திங். இன்னொரு 5 வருஷத்தில் அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி நம்ம தமிழ்நாடு மன்னார்குடி சிறந்த பொண்ணு தான் வரப்போகுது. வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கு, அடுத்தது பிரசிடெண்ட் ஆகணும். இங்கிலாந்தோ அமெரிக்காவோ கனடாவோ எல்லா நாட்டிலையும் நம்ம நாட்டு இளைஞர்கள் தான் பசங்க தான் டாமினேட் பண்ணுறான். முக்கியமாக அமெரிக்கா ஐக்கிய நாட்டில் உள்ள நம்பர் 2 2வது நிலையில் உள்ள பதவியில் 50% இந்தியன் ஆரிஜின் இருக்கான். என்ன காரணம்னா இங்கே பிரெயின் அறிவு கூர்மை காரணம் என்னன்னா வீட்டிலே பல விஷயங்களை அம்மா அப்பா பாட்டி தாத்தா அவன் வாழ்ந்துருக்கின்ற சமூகம் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பொறுப்பு ஆஃபீஸுக்கு டயத்துக்கு வந்து கடைசி வரையிலும் இருந்து போகிறவன் இந்தியன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அங்கே உள்ளவங்களாம் ரொம்ப கேர்ஃப்ரீ கேரக்டர்லாம் ரொம்ப குறைச்சா. அதனால் நம்ம நாடு பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு. பாடுவோம் இதை எனக்குள்ள ஈடு இணையற்ற ஒரு இந்திய திருநாட்டினுடைய குடிமக்களை உருவாக்குகின்ற பொறுப்பு பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் மிக முக்கியமாக. 2 பேரும் ஒரு ஜாயிண்டாக பண்ணால் தான் அவன் நல்ல ஷேப்பாகும். நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தா அவங்களை கற்றுக்க வேண்டியதில்லை. எஜுகேட் அப்படின்னு சொல்கிற வேர்டு வந்து லத்தீன் வேர்டு. அது என்ன அர்த்தம்னா லிபரேட்டுன்னு அர்த்தம். ஏற்கனவே அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும். அவன்கிட்ட இருக்கிறத நீங்கள் வெளியே கொண்டாடுங்க. 2 வயசில் கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்கீங்க, யானையை பார்த்துருப்போம். யானைங்கிற அனிமல் தெரியும். ஸ்பெல்லிங்கை மட்டும்தான் இங்கே வந்து அவன் கற்றுக்குவான். எலிஃபென்ட் ELEPHANT அது மாதிரி தான் எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும். பிறந்ததுலேருந்து அம்மா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ளே இருக்கின்ற திறமைகளை வெளிக்கொண்டவர்கள் தான் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் திறமை. பெற்றோர்கள் டீச்சர்ஸ் ஆர் தி செகண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் தி செகண்ட் டீச்சர்ஸ். நீங்கள் ஒரு நோட்டு போட்டுக்கலாம், பசங்க உங்கள் பையனுக்கு என்னென்ன புதுசாக கற்றுக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு அவனுக்கு பெருசாக போகிறான். எங்கே போனாங்க, எக்ஸ்கர்ஷன் போனாங்க, என்னென்னு பார்த்தா பெரிய கோயில் பார்த்தேன், யார் கட்டினா ராஜராஜ சோழன். அங்கே என்ன முக்கியம், நன்றி பெருசாக இருந்தது. ஸோ அவன் லைஃப்பில் அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த டூர் போனான் அல்லது பார்த்தான். தாத்தா என்ன சொன்னார், என்னென்ன சொன்னார், அந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது, அவன் டிஸ்கிரிப்ஷன் டெய்லி அவன் கற்றுக்கிட்டு இருக்கான். சிலபஸ் தான் பாடணும்னு நினைக்கிறேன். அவன் இன்னைக்கு என்ன கற்றுக்கிட்டான். அதனால் முதல்ல தமிழை நல்லா அந்த பயன்படுத்த மாதிரி எழுத படிக்க பேசுறதுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கும். பேசிக் இருக்கும். ஏன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாலேஜ் இல்லை. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுடைய நாலேஜ் வேறு, லாங்குவேஜுடைய கெப்பாசிட்டி வேறு. ஆங்கில வழிக்கல்வியில் படிக்கலாம், ஓகே. இப்போ உள்ள கால சூழ்நிலையில் வந்து இந்தியாவிலையோ வெளிநாடோ போகிறதுக்கு லாங்குவேஜ், பட் நம்மளுடைய மதர் டங்கெல்லாம் வந்து பொசிஷன்ஸாக இருக்கணும். எங்கள் காலேஜில் ரொம்ப பசங்கிட்ட ஒரு பக்கம் தமிழில் எழுதி வருதுன்னு சொன்னால் தப்பாக இருக்குது. அது பெரிய எஜுகேஷன். மதர் டங் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா சிந்தனை பண்ணுறது இங்கிலீஷில் பண்ண முடியாது. சிந்தனை பண்ணுறது மதர் டங்கில் தான் பண்ணுவாங்க. அது அப்படியே கம்யூனிகேட் ஆகும்.
ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர்னால 1756 ஒரு பெரிய சண்டை நடந்தது ஐரோப்பாவில், பிரிட்டிஷ்காரனுக்கும் பிரெஞ்சுக்காரனுக்கும். அந்த சண்டையில் பிரெஞ்சுக்காரன் தோற்று போயிட்டான், பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சிட்டான். அந்த சண்டையில் பிரிட்டிஷுக்கு பதில் பிரெஞ்சு ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா பாண்டிச்சேரி காரைக்காலத்தில் பிரெஞ்சு மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருந்திருக்கும். அதனால் தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ். அதனால் இப்போ ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் நல்லா டீச்சருங்கிற பேர் கிடையாது. இப்போலாம் டீச்சர், லெக்சரர், ப்ரொஃபஸர் அதெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போது டீச்சருக்கு வந்து டெஸ்டினி டிசைனர். டெஸ்டினா அந்த பையனுடைய எதிர்காலத்தை டிசைன் பண்ணுறாங்க. எப்படி சிலை வடிக்கப்படுவதற்கு சிற்பி அறிவாற்றலை பயன்படுத்துகிறானோ அதுமாதிரி அவனை டிசைன் பண்ணுறான். ஸ்டெதஸ்கோப்பை போட்டு ஒரு பொண்ணு டாக்டராக இதை வந்து ஏறிட்டான்னா மைண்டில் டாக்டர் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அந்த டிசைன் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஏரியா இப்போல்லாம் இல்லையாட்டா இல்லை. இந்த டாக்டர், இன்ஜினியர், வக்கீல் அந்த 3 தாண்டி சிந்திக்கணும். ஏன்னா எஜுகேஷனுக்கும் ஏர்னிங்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. நீங்கள் ரொம்ப பேர் டாக்டர் நினச்சிக்கிட்டீங்க, டாக்டர் கேட்க பாருங்க, ரொம்ப வாழ்க்கையெல்லாம் போயிடும். 50 வயசுக்கு மேலே தான் 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போல்லாம் பிரைட் ஸ்மார்ட் ஒரு ஐஐடியில் படிக்கிற பிடெக் படிக்கிற பையன் ஸ்டார்டிங் 2 lakhs ஸ்டார்டிங். அவன் பிரெயினுக்கு தான் இல்லை. அதனால் ஏர்னிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன். அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதில் MBA மார்க்கெட்டிங். வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. 21st century இல்லாமல் நீங்கள் படித்து கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போங்கிறதெல்லாம் அடிச்சிடணும். படித்து வேலைக்கு போ அப்படிங்கிறதையும் அடிச்சிடணும். அவன் படித்தோன்னா அவன் எப்படி சம்பாதிக்கிறது அவனுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு கல்வி முறை இப்போ வந்துருச்சு. அதனால் நீங்கள் பயப்படாம கவலைப்படாமல் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக உங்கள் பையனை ஒரு டிவி ஒன்று காமிச்சிட்டு இருக்கான். அப்பா பிள்ளைலாம் பார்ட்னர்னு சொல்லுவோம். That's a good motivation also. டிவியில் சில நல்லதும் இருக்குது. பார்ட்னர் பசங்களை பார்ட்னராட்டம் நினச்சிக்கணும். அதாவது ஃப்ரெண்டாட்டம் பேசணும். ஒரு மரியாதையோட சில பேரண்ட்ஸ் வாங்க போங்க பேசணும். அவனுக்கு சுய மரியாதை பக்கம் வரும். அவனுக்கு இன்டீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் எந்த சூழ்நிலையும் வரக்கூடாது. அவன் மார்க் வாங்கினா போயிட்டு வாங்க, அடுத்தது நீ தான் ஃபஸ்ட்டு வர போகிற. உடனே நீ இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டாக அடிக்கிறாங்க, இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டாக வாங்கினா சும்மா தானே பாஸ் பண்ணியிருக்கான். நீ அடுத்ததாக இன்வால்வ் பண்ணணும். ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக சொல்லணும், பாசிட்டிவாக பேசணும், என்கரேஜாக பண்ணணும். பேரண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி எ கிரேட் மோட்டிவேட்டர். டீமோட்டிவேட் பண்ணவே கூடாது. அதனால ஐம் வெரி ஹாப்பி டு மீட் த பேரண்ட்ஸ். நான் பெரும்பாலும் இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது, உங்கள் மூலமாக தான் சொல்ல முடியும். நீங்கள் முதல்ல உங்கள் பிள்ளைங்களுடைய வேல்யூ வெறும் 40 மார்க் போட்டிருந்தீங்கன்னா 90 போட்டுருங்க. மேலேருந்து அவன் மேக்கப் பண்ணிக்குவான். 50, 60 மார்க் 90 மார்க் 100 மார்க் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க 10th கிராஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க எவாலுவேட் பண்ணி பாருங்க. 10th கிராஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க எவாலுவேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவன் +1 எங்கே போகணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம். எலிபடி ஒன்றுமே படிக்கணும்னா வெறும் BA படிக்கிறவங்க படிக்க சொன்னேன். நல்லா லாயர் ஆக சொன்னேன், நல்ல மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் ஆக சொன்னேன், நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆக சொன்னேன். பணம் சம்பாதிக்கிறது வேறு, படிக்கிறது வேறுங்கிறது மட்டும் நீங்கள் எப்போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 25ஆவதுலாம் வந்து இந்தியாவுடைய 100வது சுதந்திர தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாடுவாங்க. அந்த சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுறதுக்கு இவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கற்பனை பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருமையோடு, பெருமிதத்தோடு, நம்பிக்கையோடு, எதிர்கால நோக்கோடு நீங்கள் பெற்றோர்களாக செயல்பட வேண்டும். அந்த குழந்தைகளை வந்து நல்ல ஒரு ரேர் கிஃப்டாக நினச்சிக்கோங்க. குழந்தைக்காக அலைகிறவங்க 5 லட்சம் 10 லட்சம் அடாப்ஷன் எடுக்கிறவங்க எல்லாம் பார்க்குறப்ப தான் அந்த பிள்ளையோட அருமை தெரியும். அதனால் செலிப்ரேட் ஒரு சைல்டு. ஃபியூச்சரை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஒரு ப்ரெஷர் இருந்தால் குழந்தைங்க கேஷுவலாக டீல் பண்ணுங்க. அவங்களுடைய சாப்பாடு, அவங்களுடைய ஹெல்த்து, அவங்களுடைய மனநிலை, ஏன் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி தகவல் கொடுக்கணும். மேற்கு நாடுகளில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு.
யாராக இருந்தாலும் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுப்பாங்க. பிள்ளைங்களும் வெளிப்படுது. நம்ம கூட நீங்கள் ரொம்ப விரசமாக தெரிஞ்சுது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த பிள்ளைங்களையோ யாரையோ முத்தி கொடுக்குறப்ப அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லவ் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறது, பெருமைப்படுத்துகிறது. Now the main message of the 75th Independence Day is celebrate your children, love your children and be relaxed. இந்த குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம்னா அந்த பள்ளியிலே உங்கள் வீட்டில் அவன் தெரிந்து கொள்கிற பெரியவர்கள் தெரிந்து கொள்கிற தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இருந்தால் அவங்களோட பழகுவாங்க. அங்கே போகாதுன்னு பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. போட்டா அந்த தாத்தாவோ பாட்டியோ ஏதாவது மெசேஜ் அவங்க சொல்லுவார் புதுசாக. அதோ இன்ட்டு ஃப்ரீ. இது நாங்கள்லாம் தெருவில் போய் விளையாடுவோம். வீட்டிலேருந்து கூப்பிட்றதுக்கு ஆள் வருவாங்க. இதெல்லாம் தெருவெல்லாம் போயிடுச்சு. ஃப்ளாட்டு கன்ஃபைன். அந்த பையன் சொன்ன மாதிரி அளவோடு யூஸ் பண்ணுங்க. செல்ஃபோன், டிவி. அதனால் நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாக பரீட்சைக்கு படிக்கிற பசங்களாம் இருந்தால் டிவி அம்மாக்கள் தியானம் பண்ண சொல்கிறாங்க. டிவி பார்க்குறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்க அப்படின்னு. அம்மாட்டுக்கு பார்க்கலாம், நான் பாட்டுக்கு இருக்கிறோன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்டேரக்ட்லி இட் அஃபெக்ட்ஸ் தி அட்மாஸ்பியர். அவனும் உட்காந்துருவான். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். அந்த காலத்தில் கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிச்சு படிக்க வச்சாங்க, சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க. இப்போ எல்லாருமே அவ்வளோ வசதியாக இருக்கணும். இந்தியாவுலாம் இல்லை. இப்போ நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். எப்படின்னா 10th +2 நல்லா படிக்கிற பையன் இருக்கிறப்ப டிவியை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு பார்க்கக்கூடாது. இது மாதிரி ஒன் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேச லேட் ஆகிடும். ஐம் வெரி ஹாப்பி டு அண்டர்ஸ்ட் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆசிரியர்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் பசங்களோட டீச்சர்ஸோட அந்த கிளாஸ் ரூம் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு மேடம், எனிதிங் இல்லைன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணணும். அதுமாதிரி டீச்சர்ஸும் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்க வீட்டில் எப்படி இருக்காங்கிறத கரெக்ட் பண்ணணும். அதனால தான் நான் சொன்னேன் டெஸ்டினி டிசைனர். அவங்க எல்லாருக்கும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஃபாதரும் மதர்ட்டியோ உங்கள் பையன் அவன் படிப்பில் இவ்வளோ அக்கறை செலுத்துறீங்களே, எதுக்காக அக்கறை செலுத்துறீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு நாளில் என்ன சொல்லுவீங்க? யாராவது ஒரு பேரண்ட்ஸ் சொல்லுங்க முடிச்சிட்டு. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஃபீஸ் கட்டி அதெல்லாம் பண்ணி அவன் படிக்க வைக்கணும், எதுக்காக படிக்க வைக்கணுங்க அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க? யாராவது ஒரு நல்ல பேரண்ட்ஸ் சொல்லணும்னு பார்க்கணும். எதுக்காக படிக்க வைக்கிறீங்க? முன்னாடி கல்வியில் ஃப்ரீ எஜுகேஷனாக இருக்குது. சொல்லுங்க, யாரையும் பார்க்காதீங்க. டக்குன்னு சொல்லணும்னு நினச்சா சொல்லிடுங்க. எந்திரிச்சு நல்லா வாய்ப்புகள் திரும்பி வராது. அப்படியே உயிரை கொடுத்து படிக்க வச்சுக்கிட்டு மூச்சு கூட சரியாக விடாமல் அவனுக்காக வாழ்றீங்க. எதுக்காக படிக்க வைக்கிறீங்க? ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். அவனுடைய எதிர்க்க வெரி குட் எழுதிட்டுங்க. அதனால ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும். ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குங்கிறது ஒரு பிக் வேர்டு. எதிர்காலம் நான் குடும்பக்காரன் முடியும். நல்ல காலம் பிறக்க போது, நல்ல காலம் பிறக்கும் போதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வாங்கணும். ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும்னா இந்தியாவுக்கு ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும். இந்தியா வந்து வல்லரசானது ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். அதுமாரி இந்த எதிர்காலம் அவன் ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும்னா இந்த சிஸ்டம்லேயும் ஃபியூச்சரும் நல்லா இருக்கணும். இந்த நாடு ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும், சமூகம் ஃபியூச்சர் நல்லா இருந்தால் தான் அவனுடைய ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். அதனால் வெரி ஹாப்பி அட்லீஸ்ட் ஃபிசிக்கல், மென்டல், ஸ்பிரிச்சுவல், எஜுகேஷன், நாலேஜ், ஸ்கில், இந்த 3+3 வந்து பேலன்ஸ்டாக அந்த பையன் வளர்றானா அப்படிங்கிற, தண்ணி நிறைய குடிக்கிறானா, பால் குடிக்கிறானா அப்படின்னு அன்றாடம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் ஃபியூச்சர் நல்லா வந்துடும். அதனால் ஒரு நல்ல மரத்தை எங்கள் வீட்டு பார்வையில் வளர்த்து இவன் வளர்றதையும் அந்த மரம் வளர்றதையும் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டில் எது வேகமாக வளரணும்னு நமக்கு தெரியும். அதனால் நிச்சயமாக அவருடைய எல்லாருடைய ஃபியூச்சரும் நல்லாயிருக்கும், இந்த நாட்டினுடைய ஃபியூச்சரும் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா சுதந்திரம் வாங்கி 75 வருஷம் தொடர்ந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் அனுபவித்த நாடு இந்தியா மட்டும்தான். மற்ற இடத்துலாம் மறுபடியும் யாராவது பிடிச்சிருப்பாங்க.
ஆனால் இதை யாரும் இன்னும் மறக்க முடியாது. கூட குறைச்சா இருக்கலாம். ஏன்னா 500 வருஷம் 700 வருஷம் அடிமைகளாக இருந்தவங்க இப்போ 75 வருஷமாக தான் ஃப்ரீயாக இருக்கான். திடீர்னு அவன் போய் நல்லவனாகவும் யோகியனாகவும் ஓட்டுக்கு காசு வாங்காத அதெல்லாம் எல்லாம் லேட் ஆகும். ஏன்னா 700 வருஷம் ஜீன்ஸ் இருக்கு அவன் உடம்புல. கைக்கிட்டே வாங்குறான். நியாயம் கிடைக்கிறப்ப ஏதாவது திருடியே பழக்கப்பட்டவன். ஒருத்தன் சரி இன்னொருத்தர் சொல்லி உழவு சொல்லி பணம் வாங்கினாங்க. இதெல்லாம் அடிமை வாழ்வினுடைய அடையாளங்கள். அதுக்கு தான் எஜுகேஷன் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். நல்லவர்கள் அதிகமாகிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடுவான். என்றைக்கும் எதிர்மறைகளை கண்டு நீங்கள் வருத்தப்படாதீர்கள், நேர்மறைகளை கண்டு பெருமைப்படுங்கள் என்று கூறி நல்ல வாய்ப்புக்கு நல்லபடி விடைபெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம், ஜெய். Thank you very much, sir, for your golden words. Your valuable speech reflects the untold story of every parents and students. So, dear parents, kindly encourage your children in each and every step of their life. Now, I call upon Pravina of grade 8 to present their English speech on Azadi Ka Amrit Mahotsav. Jai Gurudev, my name is Pravina. I am going to give a speech about Azadi Ka Amrit Mahotsav. Okay. Azadi Ka Amrit Mahotsav is a series of events which is organized by India of government to commemorate 75th anniversary of India's independence. The addressing of gathering at Sabarmati Ashram, the Prime Minister noted the launch of Azadi Ka Amrit Mahotsav 75 weeks before 15 August 2020, which will continue till 15 August 2023. He paid homage to Mahatma Gandhi and great personality who laid their life for in the freedom struggle. There are so many Dalits, advisors, women and youth from across the country who have done innumerable sacrifices. He noted the sacrifices of unsung heroes like Kodikata Kumaran, a 32-year-old man from Tamil Nadu, who did not let the country's flag fall down ground even while shot in the head by the British. Veer Nasir of Tamil Nadu, who was the first Maharani who fight against the British rule. He also listed other unsung tribal heroes who fight against the British. The Prime Minister said the country has been making a conscious effort for the last 6 years to preserve this history in every state and every region. He also argued the people to associate with art, literature, theatrical world, film industry and digital entertainment to explore the unique stories and that are scattered in our past and bring them to life. Thank you, Jai Gurudev. Very good, Pravina. Now I call upon from Principal of Netaji Subhash Chandra Bose College, Professor Janaki Raman Sir of English Department to deliver the keynote address of this Independence Day celebration. Please, sir. Most beloved, most revered chairman of the institution, beloved secretary, beloved teachers of all the teachers of college as well as this school, and dear parents. See, I am extremely happy, very happy of course,
to be with you on this happy occasion. See, this is our 75th Independence Day. See, among you, except one or two here, I have been celebrating this Independence Day for the past 75 years. See, I am one or two here. முதல் சுதந்திர நாளை முதல் சுதந்திர வருஷத்தை 1947 15th ஆகஸ்ட் அந்த முதல் சுதந்திர நாளை பார்த்தவன் என்ற மாதிரி சந்தோஷப்படக்கூடியவன். அதாவது அதற்கு முன்பாக ஒரு 2-3 வருடங்கள் முன்பாக தான் பிறந்திருக்கேன். அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரை பார்க்கிறோம். சரி, இந்த ஒரு 75 இயர்ஸ் நான் பேசுவது குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், பெற்றோர்களுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும், ஆசிரியர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இந்த 75 இயர்ஸ் வந்து அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறவர்களுடைய மெயின் ஏஜ். அதுக்கப்புறம் we celebrate Republic Day also. Independence Day, Republic Day. இந்த Independence Day உடைய purpose என்னவென்றால் to look back. இந்த சுதந்திர நாளில் பின்னோக்கி பார்ப்பது. பின்னோக்கி எதை பார்க்க வேண்டும்? How we got this freedom. How we are able to get these achievements. எத்தனை தியாகங்கள் எத்தனை சாக்ரிஃபைஸிங். ஆனால் அதெல்லாம் மறவாது நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்கு இந்த ஒரு நாள். நிறைய பேர் வந்து இந்த சுதந்திர நாள் வரும்போது பழமையை கிட்டத்தட்ட மறந்து விடுகிறோம். எல்லாம் மறந்து போகிறது. 75 வருஷம் ஆச்சு, மறந்து போகிறது. இந்த 5th செப்டம்பர் ஆசிரியர்களுடைய தினம் செலிப்ரேட் பண்ணப்படும் போது அதே 5th செப்டம்பரில் வ.உ.சியினுடைய பிறந்த நாள் வருகிறது. குழந்தைகளுக்கு கூட திஸ் இஸ் த பர்த்டே ஆஃப் வ.உ. சிதம்பரனார் என்று சொல்லுவதில்லை, மற்றவர்களுக்கும் தெரிவது கிடையாது. ஒரு சில ஆண்டுகளாக வ.உ.சியினுடைய பிறந்த நாளை நினைவுபடுத்தி வெள்ளாளர் சமூக அமைப்பினர் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறார்கள், வீர வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறார்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது வ.உ.சி belongs to us. நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் வ.உ.சியினுடைய தியாகம் தெரியும். மறந்து விட்டோமா என்ன தெரியவில்லை. இப்போ வ.உ.சி வந்து அந்த வேளாளர் கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும் தொடர்பு, அவருக்கு மட்டும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அதற்கு மட்டும் பெரியவர் மாதிரி கொண்டாடப்படுகிறது. அதற்கு பிறகு பார்க்கிற காந்திஜியினுடைய பிறந்த நாள் என்று செட்டியார் பேரமைப்பினுடைய சார்பில் காந்தியினுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிறோம் என்று வால் போஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறது. நம்முடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிந்து போகிறது. எவ்வளவு பெரிய சாக்ரிஃபைசஸ். வ.உ.சியினுடைய சாக்ரிஃபைசஸ் கொஞ்சம் நிஜமா வெயிலில் என்ன பண்ணால் இதெல்லாம் நாம் படிக்கின்றோம், அதையெல்லாம் மறந்து வருகின்றோம். ஓகே, அதை மறந்து விடுகின்றோம். சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு நம்முடைய வளர்ச்சி என்ன மாதிரி இருக்கிறது எப்படி வேண்டாம் சொல்லலாம். வளர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லலாம், வளரவில்லை என்று சொல்லுவா. ஒரு டம்ளரில் வந்து ஒரு பாதி அளவு நிரப்பப்பட்ட வாட்டர் நிரம்பி இருக்கிற ஒரு டம்ளர் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டால் பாதி டம்ளர் ஒன்றுமே இல்லை, பாதி டம்ளர் ஒன்றுமே இல்லை என்றால் அதுவும் சரிதான். இன்னொரு கேட்டால் பாதி டம்ளரில் தண்ணீர் இருக்கிறது, half of the glass is filled with water என்றால் அதுவும் உண்மைதான். அந்த 75 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி இருக்கிறதா இருக்கிறது, இல்லையா இல்லை என்று நினைத்தால் இல்லை என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இட் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி வருகிறோம். அது அந்த ரிபப்ளிக் டே பார்க்கும்போது வாட் இஸ் அ பாஸ்ட் என்பதை மறந்து இந்த சுதந்திர நாட்டிற்கு, சுதந்திரம் அடைந்த நாட்டிற்கு என்ன மாதிரி சாதனைகள் செய்கின்ற பெரியவர்கள் இருக்கின்றார்கள், சாதனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் பார்க்கின்றோம். இந்த 75 ஆண்டுகளில் இந்த ஆண்டு ஒரு நிறைவான ஒரு சுதந்திர நாளாக கொண்டாடுகின்றோம். ஒலிம்பிக்கில் வந்து 7 மெடல் வந்தது என்று சொன்னால் இந்த டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கு பிறகு
அடுத்து 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 வருகின்ற ஒலிம்பிக்கில் எல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு குழந்தைகள் எல்லாம் அதில் போய் வீரர்களாக வர வேண்டும். நல்ல ஒரு எஜுகேஷன், அதாவது பேரண்ட்ஸ் யூ நோ குழந்தைகளை கண்ணால் பார்த்து 1.5 வருஷம் ஆகிறது. காலேஜில் படிக்கின்ற பிள்ளைகளை கண்ணால் பார்த்து 1.5 வருஷம் ஆகிறது. இன்னும் கூட அதிகமாகிறது. எங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் கூட குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரும் தங்களை பார்த்துக் கொள்கின்ற who are my classmates என்றே தெரியாத பிள்ளைகள். என்னுடைய வகுப்பில் படிக்கின்றால் நான் மற்ற பிள்ளைகள் யார் என்றே தெரியாதவாறு காலங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறது. இந்த கொரோனா லாக்டவுன் ஆனது மாறி வருகிறது. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இட், அதையும் மீறி அந்த டுவர்ட்ஸ் எஜுகேஷன், அதை மீறி அதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான வழிகளை எல்லாம் பார்க்கின்றோம். அதற்கான மிக சிறப்பான என்றால் அதற்கான சிந்தனையை செலுத்தி நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்க வேண்டும், நல்ல தரமான கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய சேர்மன் எப்போதுமே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். சரி, காலங்கள் வரும்போது எதிர்காலத்தில் இங்கிலீஷினுடைய குழந்தைகள் படிக்கின்றார், 7வது 6வது 5வது மேலே 10வது வரை படிக்கின்றார். இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிப்பதா இல்லை தமிழ் மீடியத்தில் படிப்பதா என்றெல்லாம் இருக்கும். இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிப்பதனால தமிழ் மீடியத்தில் படிப்பதனால் தப்பு கிடையாது. தமிழ் மீடியம் தான் தெரியும், பிள்ளைகள் தமிழுக்கு தான் உள்வாங்கிக் கொள்ளும். இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கும் போது பல அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது, மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது. இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரு சமீபத்தில் ஏதோ ஒரு அறிக்கை படிக்கிறது ரீசன்ட்லி தமிழ் மீடியம் இன்ஜினியரிங் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு வரவேற்பில்லை. அதனால் தமிழ் மீடியம் இன்ஜினியரிங்கை கொஞ்சமாக க்ளோஸ் பண்ணணும் என்று சொல்லுகிறார். ஏனென்றால் இன்ஜினியரிங் படிப்பதற்கு இந்த ஆங்கில மீடிய கல்வியானது மிக அவசியமாக தேவைப்படுகிற மாதிரி இருக்கிறது. அதில் நீங்கள் ஆங்கில மீடியத்தில் படிக்கும் போது இருக்கின்ற அட்வான்டேஜஸ் தனிதான். அதற்காகத்தான் இன்னொரு கல்லூரியில் இங்கிலீஷுக்காக, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லுக்காக, இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்லுக்காக மிக மிக அதிகமான ஏரியாஸ் டைம் அலாட் பண்ணி என்றெல்லாம் நடத்துவார்கள். இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மகரிஷி வித்யாமந்திர் பள்ளிக்கூடத்திலையும் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கிறோம் என்கிறார்கள், செய்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிலெல்லாம் குழந்தைகளை இப்போது ஆசிரியர்கள் ஆன்லைன் டீச்சிங் சொல்றாங்க. ஆன்லைன் டீச்சிங்கில் மிக மிக குறைவானதான் உங்களுக்கு வரும். இந்த நேரத்தில் தான் பேரண்ட்ஸு கொஞ்சம் நிறைய வந்திருக்கின்ற மாதிரி கண்ணிலே தென்படுகிறது. பேரண்ட்ஸ் சப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டும். பள்ளிக்கூடம் படிப்பதை கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்களும் சப்ளிமெண்ட் பண்ணினால்தான் ஒரு உறுதியான கல்வி வரும். இந்த ஆன்லைன் படிப்பது என்பது ஒரு சின்ன எக்ஸாம் சொல்லி நான் எடுத்துக் கொள்கின்றேன். நான் படிக்கின்ற அறிவு தலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 1% ஆஃப் நாலேஜ் என்று வைத்துக் கொள்வோம். இந்த அளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இருக்கிறது என்றால் இந்த நாலேஜ் 5 கேட்வேஸ், 5 கேட்வேஸ். அந்த 5 கேட்வே என்னென்றால் கண், காது, அந்த ஐம்புலங்கள் என்று சொல்லுவோம். கண் மூலமாக நம்முடைய அறிவு 82% சேர்கிறது. நீங்கள் இந்த பிஏ படித்திருக்க, எம்ஏ படிச்சிருக்க, பிஹெச்டி படிக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் படித்த அந்த நாலேஜ் ஆனது கண் மூலமாக 82% சேர்கிறது, காது மூலமாக 11% சேர்கிறது. அப்புறம் இந்த டேஸ்ட் மூலமாக, ஸ்மெல் பண்ணுவது மூலமாக, தொடுவது மூலமாக, இது ரஃபா இருக்குது, இது சாஃப்டா இருக்குது இதெல்லாம் சொல்லுறப்ப அதெல்லாம் 7%. இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் படிக்கும்போது 11% நாலேஜ் தான் திறந்து இருக்கிறது, 82% நாலேஜ் க்ளோஸ்டு. த டோர் இஸ் க்ளோஸ்டு. அப்போ பேரண்ட்ஸினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்றால் பிள்ளைகள் படிப்பதை பார்க்க வேண்டும், நீங்களும் பக்கத்தில் இருந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். லெட் அஸ் ப்ரே சீக்கிரமாக இந்த லாக்டவுன் தான் முடிந்து ஒரு நல்ல நாள் வரும் என்று எதிர்பார்ப்போம். இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் எல்லா படிப்புகளும், எல்லா நாலேஜ் நாட் ஒன்லி இன் இங்கிலீஷ். ஆஃப்டர் இங்கிலீஷ் என்பது ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான், சொல்வதற்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் மாதிரி தான் இருக்கிறது. அதிலிருந்து அட்வான்டேஜஸ் அதிகமாக இருக்கும். அந்த அட்வான்டேஜஸ் முன்னிறுத்தி ஆங்கில வழியிலே பிள்ளைகளுக்கு பாடங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கின்றோம், இங்கே சொல்லிக் கொடுக்கின்றோம், காலேஜில் சொல்லிக் கொடுக்கின்றோம். இதெல்லாம் இந்த நல்ல ஒரு நேரத்தில் உங்களோடு கலந்து கொள்வதில் சந்தோஷப்படுகின்றேன். லெட் அஸ் ப்ரே என்ன ப்ரே பண்ண வேண்டும்?
இந்த லாக்டவுன் டேஸ், அதாவது இந்த 1.5 வருஷத்தில் வந்து பிக்கஸ்ட் கேஷுவாலிட்டி, மிகப்பெரிய அழிவு, பிக்கஸ்ட் கேஷுவாலிட்டி என்ன என்றால் எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன், எஜுகேஷன் ஆஃப் அவர் டாட்டர்ஸ் அண்ட் யங் சில்ட்ரன், யங் பாய்ஸ், அவருடைய எஜுகேஷன் ஆனது கிட்டத்தட்ட மிக மோசமாக போனது. அதையெல்லாம் நிரப்பு இந்த லாக்டவுன் டேஸ் முடிந்து, கொரோனா டேஸ் முடிந்து, நல்ல நாள் வர வேண்டும். வருகின்ற வரையில் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தொடரும். அதில் நீங்களும் குழந்தைகளும் படிப்பார்கள். அதோடு பேரண்ட்ஸும் சேர்ந்து படிக்க வேண்டும். பேரண்ட்ஸும் சேர்ந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸில் உட்கார வைப்பது, மேக்கிங் தம் லிசன் டு த லெசன்ஸ் தேர், அதெல்லாம் மிக மிக சேலஞ்சிங் டேஸ். அந்த அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி நீங்கள் குழந்தைகளையும் பார்த்து கொண்டு குழந்தைகள் வளமாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நான் ரொம்ப தாமதமாக வந்தேன். வந்த இடத்தில் எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையை கொடுத்து கொஞ்ச நாள் வர முடியாமல் போனது, இன்றும் வர முடியாமல் போனது. எனக்கு இந்த பெருமையை கொடுத்தமைக்கு I am thankful to our chairman and secretary and all the participants here. Thank you very much. Thank you very much for your eminent speech, sir. Now I call our teacher, Mrs. Queen, to deliver the vote of thanks. Jai Gurudev. The Honorable Chief Guest, Secretary Sir, Principal Ma'am, teachers, parents, students, a very good morning to you all. I feel honored and privileged to stand before you to propose the vote of thanks on this year's Independence Day celebration of our beloved country. First, I thank God Almighty for His presence to make this function a successful one. Today, my words are not enough to express my gratitude. On behalf of our school, I would like to thank our Chief Guest, Dr. Venkata Rajulu Sir, who graced the occasion with his presence and guidance. He has given his valuable thoughts and ideas to the people and students who gathered here. To hear those words from you was nerve-wracking, sir. We are truly honored by your presence. Thank you very much, sir. I extend my gratitude to our secretary, Mr. Sundar Raju sir, who has always been the backbone to our success. Thank you, sir, for being our motivation and inspiration. I thank Professor Janaki Raman sir, Principal of NSCB Arts College, for his presence in the midst of this function. Thank you for your valuable keynote address, sir. Thank you. Next, I would like to thank our Vice Principal, Mrs. Parameshwari ma'am, for being the catalyst that stimulated us to do our best, and she encouraged us and helped us to organize this function in a short time. Thank you very much, ma'am. I extend my hearty thanks to our teachers. This day would have never been successful without you. Thank you very much, my dear teachers. Thank you, dear students, for your beautiful performance, highlighting the need to be patriotic to our country. Thank you, my dear students. Thank you, dear parents and students, for your presence to make our school ground a sparkle in vibrant colors. I extend my heartfelt thanks to NSCB College and Polytechnic principals and staff members for your valuable presence. Last but not least, I thank non-teaching staff and aunties who labored behind all the arrangements for this event. I am proud to be a citizen of India and feel responsible to celebrate such glorious days. Once again, I thank each and everyone for making this celebration a successful one. Thank you. Jai Hind. Now I request our chairman sir to present a small gift to our children, Praveena of grade 8. I request principal of NSCB College to present a gift to our children. Please give a big round of applause to our children.
Thank you, sir. We feel proud to be Indians and with pride. Let us all respectfully sing the national anthem. Please stand. Dear parents and teachers, please be seated. I request our chairman sir to honor Principal of Netaji Subhash Chandra Bose College. Please, sir. Thank you, sir. Dear parents, you have a little refreshments here. Please take it and move after that. I request the participants to come onto the stage. All the staff members of Maharishi Vidya Mandir, please be assembled in stage. One stand up. Where is your photo? அப்படியே எல்லாம் சார் எடுத்து போட்டோ எடுத்துங்க வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க